نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزبان مجلس فتح مبین جیسے خوبصورت پروگرام کے انعقاد کے میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے آپ کے اور میرے بڑے بھائی، انتہائی محترم ہمارے ضلع کی جانی پہچانی عزت دار شخصیت مولانا جمال عبد الناصر صاحب، ان کے ساتھ اس اہتمام میں روح کارواں عبد الغفور سیفی صاحب، جناب سلیم الیاس صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج فتح مبین کے علاوہ جو میرے لیے راحت کا باعث ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف فرما مولانا خالد اظہر صاحب جیسے، مولانا خالد صاحب جیسے جتنے علماء، آپ جید علماء حضرات اور ہمارے انتہائی قابل احترام شخصیات سے بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور اسی طرح ہی یہ ننھے حافظ جو بیٹھے ہیں، جو مجھے ہمیشہ انتہائی پیارے ہیں، بیٹا السلام علیکم آپ کے لیے اسپیشل ہے، چھوٹے حافظوں کے لیے، اور اس لیے بھی اسپیشل کہ آپ کے اساتذہ کی موجودگی میں آپ کی اپریسیشن کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ صرف ان علماء کرام کے شاگرد کا اعزاز نہیں حاصل کر رہے، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں، ہماری قوم کے آنے والے معماروں کی آپ کے ذمہ ہے تربیت۔ کل کو ہمارا مستقبل، دینی مستقبل، معاشرتی مستقبل، اخلاقی مستقبل کے امین چھوٹے بیٹے آپ ہیں۔ آپ میں سے حافظ قرآن، آپ میں سے انہی کی طرح جید علماء کرام بنیں گے، اور ہماری آنے والی نسل کی تربیت بیٹا آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ عمر کا بہت سا حصہ گزار چکے ہیں، کوئی پتہ نہیں، آج کل تو موت کا ویسے بھی الارم بھی نہیں بجتا بیٹا، کوئی پتہ نہیں کتنے دن آپ لوگ ہمارا چہرہ دیکھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے، آپ نے ہمارا مستقبل سنبھالنا ہے۔ بہت خوبصورت باتیں ہو گئی، میں لمبی تمہید میں جا کے سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے، آپ جیسے جید لوگوں کو میں کچھ سمجھاتا رہوں، صرف دو چار چیزیں عرض کر لوں گا۔ ہماری کمزور معیشت ایک لمبی کہانی ہے، وہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، میرا اس وقت وہ مطمع نظر نہیں۔ کمزور معیشت اور 4 صوبوں کا ملک، صرف 24 سے 25 کروڑ ہماری آبادی، جس میں سلیم الیاس اور ہمارا پائلٹ کامران مسیح بھی رہتے ہیں، جو ہم سے بھی زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں۔ تو یہ 24 کروڑ کا ملک، کمزور معیشت، اور مودی سرکار اور اس کے پیچھے یہودی سازشوں نے، طاقتوں نے پاکستان جیسے ایٹمی ملک کے اوپر ایک بہت بڑی سازش کر کے 6، 7، 8 اور 9 مئی تک ایسے بےہودہ، بے تکے حملے کیے، اندھیرے میں بلا وجہ کیے، بغیر کسی اناد کے کیے۔ ان کو ہماری کمزور معیشت اور ہماری مختصر سی فوج پر اتنا سخت ریئیکشن کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ طاقت رکھنے کے باوجود میری پاکستان آرمی، میری سول اور فوجی قیادت نے ان کو بار بار کہتے رہے کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، تم ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو، ہم طاقت رکھتے ہیں، تم ایسا نہ کرو، ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتے، نہ تمہارے نہ اپنے، ایٹمی ملک ہے، بٹن کی جنگ ہے، خطے کو برباد مت کرو، یہ جنگ نہیں، یہ قیامت ہے، رک جاؤ کہتے رہے، مگر وہ انسان کے بچے نہیں بنے۔
क्योंकि वो लातों के भूत थे। हमारी सिविल और अस्करी क़यादत का बाहमी राब्ता, उनकी कोऑर्डिनेशन का एक खूबसूरत इम्तजाज था। और इस कोऑर्डिनेशन के पीछे मैं ये ना कहूं तो ना इंसाफी होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे तजर्बाकार ज़हन थे पीछे, और इन सब के पीछे अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कलमा शरीफ की ताकत थी। 10 तारीख को 26 जगहों पे, इंडिया की ऐसी ऐसी जगहों पे हमने दागा अपना मिसाइल, दोस्तों, जिसकी डेफिनेशन आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जो किसी के तसव्वुर में भी नहीं था। हमने 26 ऐसे मिसाइल दागे सुबह की अजान और नमाज के बाद। जब हमारा फौजी मैदान अमल में आया, आधे घंटे के बाद दुनिया की काया पलट चुकी थी। आधे घंटे के बाद यहूदियों की टांगें कांप चुकी थी। आधे घंटे बाद नरेंद्र मोदी जैसा बदबख्त मिन्नते कर रहा था कि आओ मुत्तहिदा अरब अमारात, आओ सऊदी अरब, आओ अमेरिका, पाकिस्तान को रोको, हाफिज मुनीर और उसके सिपा सलारों को रोको। उस वक्त भी 10 तारीख तक भी हमारी 25 करोड़ में से चंद हरामी भी थे, चंद बदबख्त भी थे, जो इंडिया को यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे, सोशल मीडिया पे कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर को खुदा न खास्ता आपस में हम लोग इंतशार का शिकार हैं। इस वक्त मोदी हमला कर दे तो हम कमजोर हैं। वो बदबख्त पाकिस्तान दुश्मन थे, उनको आप भी पहचान चुके हैं, और मैं जलसों को कह रहा हूं, उनको कैफे किरदार तक पहुंचा। और आपका 10 मई का सुबह आधे घंटे का रिएक्शन, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगले 50 साल तक आपके मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा था। जोहर का नमाज, लंबी लंबी तकरीरें, मैं कह रहा हूं, पहले शुरू में कह चुका हूं, ये सारी मोहब्बतें आप जैसे उलमाए कराम की मौजूदगी की वजह से। मैं इंतहाई खुश हूं, जी मैं जरूर, मैं इंतहाई खुश हूं कि आपकी मजलिस में पेश हूं। और मेरे बड़े भाई मौलाना जमाल अब्दुल नासिर साहब समेत दीगर उलमाए कराम समेत तहरीक लब्बैक वाले साथियों समेत कल हमने एक APC बुलाई थी डेरा गाजी खान में, और जनूबी पंजाब में वो बहुत बड़ा अरबों रुपए का घपला एक सिटिंग MP ने किया है। बदकिस्मती में से वो इस वक्त मेरी जमात का हिस्सा भी बन चुका है, पहले कहीं और था। भाई मुझे याद करवा रहे हैं, क्योंकि कल हमने ये वादा किया था कि आज के इस खूबसूरत कच्छ में, इस खुशी के प्रोग्राम में, हम हुकूमत वक्त से, जिले और डिवीजनल इंतजामिया से ये मुतालबा करेंगे कि उस शख्स को फौरी गिरफ्तार करके उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाकर, जो हमारे गरीब पेंशनर, यतीम, बेवाओं के, या औरतों के जेवर बिक के जो उन्होंने प्लाट लिए थे, उनके पैसे या प्लाट उनको वापस किया जाए। इसकी करारदाद पेश करता हूं कि आप साथ देते हैं जी, कि अली असगर गुरमानी को गिरफ्तार किया जाए और लोगों के पैसे वापस कराए जाए। आप साथ देते हैं जी? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसे प्रोग्राम अल्लाह करे खुशियों के हमेशा होते रहें। मगर ये है कि बुलंद आवाज में 1-2 नारों का जवाब दे दें तो हम मुकर्रीन ये सोचते हैं कि हमारी तकरीर से खरी थी। और जिम्मेदार 5 खरे है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप खड़ा करते सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।